आ 12 साढ़े 12,000 करोड़ का झूठ जिहड़ा इन्होंने बोलिया उहदा हिसाब है जी। 22-23 च 208 करोड़ मिले, 61 करोड़ रुपये खर्चे साड़ी अपने टेन्योर का दसदे। 23-24 645 करोड़ रुपये मिले, 421 करोड़ रुपये खर्चे। 24-25 488 करोड़ रुपये मिले, 27 करोड़ रुपये खर्चे। 25-26 241 करोड़ रुपये मिले, 140 करोड़ रुपये खर्चे। 1582 करोड़ रुपया SDRF फंड च मिले। 649 करोड़ पहले ही असी किसी न किसी सड़कों पर या किते ना किते जो भी आपदा पहला आई है 23 भी हड़ आए सी उते खर्च चुके हैं जी। मतलब इसे गलों ही बस वो करी जाते हैं, पहलों ही बहुत पैसा पिया जी। तो जो पंजाब है जी ये तो पहला तो चल रहा जी। टोटल 15,000 आई सी, 649 करोड़ खर्च चुके हैं। टोटल 15,000 अपने को पहुंची है जी। 1582 करोड़ रुपए 649 2 अप्रैल 2022 तो हुण तक। वो तो जी कहने ही है पहला तो कांग्रेस वेले का भी आ जाता तो हर एक साल टोटल कहते ने इन्ना आ गए थोड़े को कितने है जी। वो एक जो कहने ही है जी। मैंने दसो एक मिनट PM तो जो लिख देंगे ने उन्होंने जारी कर देना। RDF है रूरल डेवलपमेंट फंड, उस वेले सारे कांग्रेस से अज इन्होंने ना लेंदे, उहदा पैसा मिसयूज कर लिया, उन्होंने पैसा रोक लिया। सरकार आई 22 च, असीं उन्होंने कोल गए RDF के पैसे दो जी, कहते पहला विधान सभा च एक्ट लेके आओ कि पैसा सिर्फ मंडियां नूं जांदी सड़कों पर वरत्या जाऊगा। असीं विधान सभा च एक्ट पास किया, कहते पहला कैप्टन साहब जिहड़ी सरकार सी वो मिसयूज कर गई, उन्होंने किधरे होर वरत गए। असीं एक्ट पास करके उस तो बाद गए उन्होंने कोले पीयूष गोयल जी कोले कि जी हुण तो एक्ट पास करता, हुण तो दे दो। हजे तक वो रोक रखे 8,000 करोड़। तो उदों उस वेले कांग्रेस सीगी जी। मैं TV की डिबेट ते कदे आऊँगा तो उदों बुला लियो सारिਆਂ ਨੂੰ, उन्होंने एक भी पहली गल तो आउणा नहीं भी नहीं मैं नहीं आउंदा। जे आ गए तो उन्होंने पता है कि अज कुत्तेखानी होनी है। साडे कोले जी देखो मैं सारे काफ़ी कन्फ्यूजन है इस दे विच। 3 अकाउंट जो है ना इनू पब्लिक अकाउंट दस्या जाता है। एक जो है SDRF होंदा है, एक होंदा है कैंपा फंड और एक होंदा है GPF। सो ये 3 पब्लिक अकाउंट जिहड़ा जो होंदा है उहदे विच ये 3 पब्लिक अकाउंट लई सरकार जो है जिहड़ी हुंदी है वो बैंकर वांगू हुंदी है। जिवें आपां बैंक 'च पैसे रखते हैं, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਾਹ ਤੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਆਂਦੇ, जेकर पैसे खर्च हो गए तो ਉਹਦਾ जो है डेबिट हो जाता है, जेकर जो है पैसे आ गए तो क्रेडिट हो जाता है। तो ये इंट्रियां होंदियां, ये इंट्रियां जो है दिस इज अकाउंटिंग प्रोसीजर। तो वो हाँ तो अकाउंट है जी नो काउंटर एंट्री वक्री होंदी है। तो ये जो है इंट्रियां हो गई, तो इंट्रियां जो है जदों हो गई तो वो इंट्रियां आ रही हैं। बेसिकली वो बैंकर है, पंजाब जो है बैंकर है, स्टेट पंजाब बैंकर है। तो वो जो है वो इंट्रियां है, पासबुक इंट्रियां है, वो पासबुक इंट्रियां। बट ये जो है तुसी जे आज बैंक च तुहाडे मान लो कि जो है 10,000 करोड़ रुपया तुहाडा बैंक च है, तुसी इमीडिएटली जाके कहोगे कि 10,000 करोड़ रुपया मैनू वापस दे दो, नहीं हुंदा। बैक इट नेवर बैक बाई कैश, कभी हुंदा नहीं, इंट्रियां हुंदियां। सो वो इंट्रियां जो है 12,000 करोड़ है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੁੰਦਾ है। एक ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੁੰਦਾ जो कि जो है पंजाब सरकार ਨੂੰ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फिनांस कमीशन की रिकमेंडेशन अनुसार ਜਾਂ जो है बाकी जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स तो आंदा वो ਹੁੰਦਾ है, वो 75% ਹੁੰਦਾ है। 25% ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ है वो स्टेट की कंट्रीब्यूशन ਹੁੰਦੀ है
ਔਰ ਜੋ ਚੁੱਕੀ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬੈਂਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਜੋ ਹੈ ਵਿਆਜ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਅਗਰ ਅੱਜ ਐਂਟਰੀ 12000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 12000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਸਾਲ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿਆਜ ਵੀ ਦਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਵਿਆਜ ਸਾਰਾ ਐਕੂਮੂਲੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਜੋ ਹੈ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ 3 ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਪੀਐਫ ਦੀ ਵੀ ਐਂਟਰੀਆਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਨਟੇਨ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੈਂਪਾ 'ਚ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਨਟੇਨ ਹੁੰਦੀਆਂ। अब ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋਗੇ ਕਿ ਇਮੀਡੀਏਟ ਇਹ ਐਂਟਰੀਆਂ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਐਂਟਰੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਜੋ ਹੈ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪੈਸੇ SDRF 'ਚ ਆਉਂਦੇ। ਯੈਸ Sir, are we keeping the public account separate from the consolidated fund? ਉਹ Because that is again an allegation the opposition is making. तो वो तो देखो जी ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੋ ਅਕਾउंटिंग ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ ਉਹ ਅਕਾउंटिंग ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਲਈ तो सेपरेट है नहीं ना जी, तो पूरे इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। वो तो SDRF कैंपा और जो है GPF हर एक पूरे इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ हर एक स्टेट गवर्नमेंट जो है ये पब्लिक अकाउंट मेंटेन करती है, तो इससे नॉट डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर स्टेट। 12,000 करोड़ ऐसा कोई भी अकाउंट में नहीं है। पंजाब में अगर झूठ बोल कर गए हैं कि 20 और 12 नो एंट्री तो स्टैंड कर दी है, एंट्री टोटल हो गई है ना जी, एंट्री स्टैंड कर दी है, इंटरेस्ट का अमाउंट भी होगा, इंटरेस्ट भी है कितना सर वो? ना वो तो वो ब्रेकअप ब्रेकअप दे देंगे, पब्लिक कर देते जा सर सकता अगर एंट्री स्कैन करती तो पैसे तो होंगे तभी स्कैन कर दी ना। केड़ी इंटरेस्ट दिया आपने तो उसको यूज लायबिलिटी यू कैन से कि लायबिलिटी स्टैंड कर दी है। तो उसको यूज किया होगा तभी लायबिलिटी बनी है। सीएम साहब एक इससे अलग सवाल है, सीएम साहब इससे अलग सवाल। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ, ਗਰੀਬ ਨੇ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰੋਜ਼ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਕੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਿਆ? ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ SDRF ਦੇ 25% ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 25% ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਟੇਟ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਚੁੱਕੀ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬੈਂਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਜੋ ਹੈ ਵਿਆਜ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਅਗਰ ਅੱਜ ਐਂਟਰੀ 12000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 12000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਸਾਲ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿਆਜ ਵੀ ਦਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਵਿਆਜ ਸਾਰਾ ਐਕੂਮੂਲੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਜੋ ਹੈ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ 3 ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ GPF ਦੀ ਵੀ ਐਂਟਰੀਆਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਨਟੇਨ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੈਂਪਾ 'ਚ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਨਟੇਨ ਹੁੰਦੀਆਂ। अब ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋਗੇ ਕਿ ਇਮੀਡੀਏਟ ਇਹ ਐਂਟਰੀਆਂ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਐਂਟਰੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਜੋ ਹੈ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪੈਸੇ SDRF 'ਚ ਆਉਂਦੇ। ਯੈਸ Sir, are we keeping the public account separate from the consolidated fund? ਉਹ Because that is again an allegation the opposition is making. तो वो तो देखो जी ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੋ ਅਕਾउंटिंग ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ ਉਹ ਅਕਾउंटिंग ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਲਈ तो सेपरेट है नहीं ना जी, तो पूरे इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। वो तो SDRF कैंपा और जो है GPF हर एक पूरे इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ हर एक स्टेट गवर्नमेंट जो है ये पब्लिक अकाउंट मेंटेन करती है, तो इससे नॉट डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर स्टेट। 12,000 करोड़ ऐसा कोई भी अकाउंट में नहीं है। पंजाब में अगर झूठ बोल कर गए हैं कि 20 और 12 नो एंट्री तो स्टैंड कर दी है, एंट्री टोटल हो गई है ना जी, एंट्री स्टैंड कर दी है, इंटरेस्ट का अमाउंट भी होगा, इंटरेस्ट भी है कितना सर वो? ना वो तो वो ब्रेकअप दे देंगे, पब्लिक कर देते जा सकता सर है। अगर एंट्री स्कैन करती तो पैसे तो होंगे तभी स्कैन कर दी ना। केड़ी इंटरेस्ट दिया आपने तो उसको यूज लायबिलिटी यू कैन से कि लायबिलिटी स्टैंड कर दी है। तो उसको यूज किया होगा तभी लायबिलिटी बनी है। सीएम साहब एक इससे अलग सवाल है, सीएम साहब इससे अलग सवाल। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ, ਗਰੀਬ ਨੇ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰੋਜ਼ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਕੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਿਆ? ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ SDRF ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਲੇਬਰ ਲਾਅ 'ਚ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਪਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਇੱਕਦਮ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਪਿਆ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਚਾਹੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹ ਆ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਚਲਾਉਣੀ ਸੀ, ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਜੇ ਫਸਲ ਹੀ ਮਰ ਗਈ ਤਾਂ ਦਿਹਾੜੀ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨਗੇ? ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। 1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਜੇ ਪੈਸੇ ਹੋਰ ਵੀ ਆਉਣਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿੱਤਾ 1600 ਕਰੋੜ। गवर्नर ने भी कहा था कि ये टोकन मनी है, अभी और एनालिसिस करने की और ਬਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਟੋਕਨ ਮਨੀ ਹੋਵੇ ਇਹ,
ਤੇ ਹੋਰ ਦੇ ਦੇਣ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਰੂੰਗਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਰਿਲੀਫ ਫੰਡ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਿਲੀਫ ਫੰਡ ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਵੀ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਲਾ ਲੈਣ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸੰਗਤ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜੀ ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਓ, ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੇਰਾ ਕੀ ਲਿੰਕ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ ਕੱਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਆਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ ਇੰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਕੋਈ ਤਾਂ ਇਹ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕਰਤਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਬਾਰੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਐਡੀਆਂ ਗੱਥੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੈ ਲਓ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੋਲਕ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਟੂ ਏਅਰ ਐਂਡ ਫ੍ਰੀ ਫॉर ਆਲ ਵੀ ਉਹ ਗਵਰਨਰ ਕੋਲੇ ਬਿੱਲ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ TRP ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਇਹ, ਤੇ ਹੁਣ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ। ਆਪਦਾ ਚੈਨਲ ਬਣਾ ਲਿਆ SGPC ਨੇ ਚੈਨਲ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸੀ ਉਹ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੋਲੀਟਿਕਸ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਐਂ ਬੋਲੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਸੁਖਬੀਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਹੀ ਜਾਣ। SGPC ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਐਡਰੈਸ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਫਿਰ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਬਜਟ 'ਚੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਦਾ ਪੈਸਾ, ਸੰਗਤ ਆਪ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੱਥਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ 1 ਲੱਖ ਏਕੜ ਦਾ ਬੀਜ ਦੇਊਂਗਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਊਗਾ ਜੀ? ਨਕਲੀ ਫੜਾ ਦੇਣਾ ਬੀਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ, ਹਜੇ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਘਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਬੀਜ ਨਾ ਦੇ ਕੋਈ, ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਆਪ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਹੈ ਉਹ 23 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ 'ਤੇ ਖਰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਇਸੇ ਗੱਲੋਂ ਹੀ ਬਸ ਉਹ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਪਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਉਧਰ ਮੁੰਡੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਕੱਲ ਪੀਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਫਿਗਰ 12,128 ਕਰੋੜ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, 281 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਉਹ ਫਿਗਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਫਿਰ ਸਰ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੁੰਡੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 15,000 ਆਈ ਸੀ, 649 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਟੋਟਲ 15,000 ਆਪਣੇ ਕੋ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਜੀ। 1582 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਹਦੇ ਚੋਂ 649 2 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਟੋਟਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਆ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, PM ਤਾਂ ਜੋ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦੇਣਾ। RDF ਹੈ, ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀ ਇਹ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਦਾ ਪੈਸਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਆਈ 22 'ਚ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਏ RDF ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਐਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਕਿ ਪੈਸਾ ਸਿਰਫ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਹ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਵਰਤ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ, ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਜੀ ਕੋਲੇ, ਕਿ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਤਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਰੋਕ ਰੱਖਿਆ 8,000 ਕਰੋੜ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਮੈਂ TV ਦੀ ਡਿਬੇਟ 'ਤੇ ਕਦੇ ਆਊਂਗਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬੁਲਾ ਲਿਓ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜੇ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੁੱਤੇ ਖਾਣੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਪ੍ਰੈਲ 22 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ 1582 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ SDRF ਫੰਡ ਦੇ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਜਿਸ 'ਚੋਂ 649 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋ ਚੁੱਕੇ। ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਤੋਂ? 2015 ਤੋਂ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਤੂੰ 7 ਸਾਲ ਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਂ ਕੱਢੋ ਨਾ।
ਨਹੀਂ 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 ਬੈਲੈਂਸ ਕਿੱਥੋਂ ਪਿਆ ਜੀ ਬੈਲੈਂਸ ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਰ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਅਕਾਊਂਟ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ 3 ਅਕਾਊਂਟ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਹੈ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਅਕਾਊਂਟ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਾਫੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। 3 ਅਕਾਊਂਟ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਅਕਾਊਂਟ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਜੋ ਹੈ SDRF ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੈਂਪਾ ਫੰਡ ਔਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ GPF। ਸੋ ਇਹ 3 ਪਬਲਿਕ ਅਕਾਊਂਟ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 3 ਪਬਲਿਕ ਅਕਾਊਂਟ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬੈਂਕਰ ਵਾਂਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬੈਂਕ 'ਚ ਪੈਸੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਾਹ ਤੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ, जेकर पैसे खर्च हो गए तो ਉਹਦਾ जो है डेबिट हो जाता है, जेकर जो है पैसे आ गए तो क्रेडिट हो जाता है। तो ये इंट्रियां होंदियां, ये इंट्रियां जो है दिस इज अकाउंटिंग प्रोसीजर। तो वो हाँ तो अकाउंट है जी नो काउंटर एंट्री वक्री होंदी है। तो ये जो है इंट्रियां हो गई, तो इंट्रियां जो है जदों हो गई तो वो इंट्रियां आ रही हैं। बेसिकली वो बैंकर है, पंजाब जो है बैंकर है, स्टेट पंजाब बैंकर है। तो वो जो है वो इंट्रियां है, पासबुक इंट्रियां है, वो पासबुक इंट्रियां बट ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ जो है ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਅੱਜ ਬੈਂਕ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਜੇ ਜੋ ਹੈ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਂਕ 'ਚ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਜਾ ਕੇ ਕਹੋਗੇ ਕਿ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬੈਕ ਇਟ ਨੈਵਰ ਬੈਕ ਬਾਈ ਕੈਸ਼, ਕभी ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇੰਟਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਉਹ ਇੰਟਰੀਆਂ ਜੋ ਹੈ 12,000 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਕਿ ਜੋ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन अनुसार ਜਾਂ जो है बाकी जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स तो आंदा वो होंदा है।